హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఎంజేపీ ఆర్జేసి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్ 2020 బైపీసీ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ బయాలజీ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మరియు వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో చేస్తాను. అయితే ఈ వీడియో అనేది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ మరియు యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు ఎంజేపీ ఎగ్జామ్ 25 జూలై రాసే వారికి మరియు ఇది ఒక మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఉంటుంది. తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోని మీరు కంప్లీట్గా చూడండి మరియు వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి మన ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ముందు చేసే ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్కి ఒక సపోర్ట్ అయితే మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ద థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ బై లామార్క్. థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ బై లామార్క్ ఈస్ న్యాచురల్ సెలక్షన్, B. Divergent evolution, C. Struggle for existence, D. Inheritance of acquired characters. The answer is inheritance of acquired characters, because if you observe option A, natural selection, it is related to Charles Darwin. Natural selection, he selected the species in the nature, and this divergent evolution is related to the fossil fuels. This is not related to the theory of evolution. This struggle for existence means is also related to Charles Darwin. If you observe, this struggle for existence means struggling for the existence in life. Ante oka if you take any example, if you take example of a tree, in that tree there is two species of beetles, one green species beetles, two red species beetles. When the crow sees both beetles, green and red, it will eat only red beetles, because green beetles are green in color and the tree leaves are also green in color. So it does not eat the green, because it is not in the same color, it is some different color. So it can't see them, it can't see catch, or the crow can't eat them, because it is green in color. They will go and hold to the leaves. But the red beetles are in red in color, it can see easily and catch them. So this is called struggle for existence. In this struggle for existence, scientist Russell and Charles Darwin both are said that fittest will survive and the losest will perish. Means those people who are fit, they will survive. This is the example. Fittest is green beetle and the losest is red. Means traits here, main point traits. This chapter is related to traits. Traits means characters, which is the acquired characters from parents. This question belongs to the heredity chapter. Heredity means the passing of traits or characters from one generation to another generation, or from parents to progeny, or parents to offspring. Passing of characters from parents to offspring is called heredity. So this struggle for existence is main important. They given main importance in their theory, Charles Darwin and Russell Wallace. Natural selection, these two belongs to the both scientists, but it does not match to the Lamarck. So the answer is D, inheritance of acquired characters. Example, he said that giraffe's neck is long by acquiring. Next question in Telugu. ఈ క్రింది వాటిలో లామార్క్ సిద్ధాంతం ప్రకృతి వర్ణం, ఆపసరి పరిణామం, మనుగడ కోసం పోరాటం, ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. కరెక్ట్ జవాబు వచ్చేసి ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఎందుకంటే ప్రకృతి వర్ణం అనేది చార్లెస్ డార్విన్కి చెందినది మరియు ఆపసరి పరిణామం అయితే కాదు. మనుగడ కోసం పోరాటం, ఇవి రెండు రజల్ మరియు చార్లెస్ డార్విన్కి సంబంధించినవి. వారి పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినవి ప్రకృతి వర్ణం మరియు మనుగడ కోసం పోరాటం. మనం మనుగడ కోసం పోరాటం చూసినట్లయితే బలవంతమైనవి ఈ ప్రకృతిలో ఉంటాయి, బలహీనమైనవి ఈ ప్రకృతిలో చనిపోతాయి. ఎందుకంటే మనం ఒక చెట్టు పైన రెండు రకాల పురుగులను తీసుకున్నట్లయితే, ఒకటి ఆకుపచ్చ పురుగులు, రెండు ఎరుపు రంగు పురుగులు. ఎప్పుడైతే కాకి వాటిని చూసినప్పుడు ఎరుపు రంగు పురుగులను తింటుంది, కానీ
ఆకుపచ్చ పురుగులను తినదు. ఎందుకంటే ఆకుపచ్చ పురుగులు మరియు చెట్టు యొక్క ఆకులు అనేవి రెండు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి అవి త్వరగా కనబడవు. కాబట్టి అవి ఎరుపు రంగు పురుగులను తింటాయి. ఎరుపు రంగు జాతికి చెందిన పురుగులన్నీ అంతరించిపోతాయి కాకులు తినడం వల్ల. పచ్చ రంగు అనేవి ఆకుపచ్చ రంగు అనేవి ఉంటాయి. ఇది మనకు ఏమిటంటే ఇది ఒక గుణం, క్యారెక్టర్స్, ఇది అనువంశికత. ఇది అనువంశికత వల్లనే సాధ్యమైంది. కాబట్టి ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేది లామార్క్ సిద్ధాంతానికి సంబంధించింది. కానీ ప్రకృతి వర్ణం, మనుగడ కోసం పోరాటం అనేవి చార్లెస్ డార్విన్ మరియు వ్యాలెట్ రజల్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇద్దరికి చెందాయని మనం చెప్పవచ్చు. అందుకు ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేది లామార్క్ సిద్ధాంతం అని చెప్పవచ్చు. మనం ఇక్కడ తొందరపడకూడదు. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ క్లారిటీగా చదివిన తర్వాత ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ మ్యాచ్. క్వినైన్ పెయిన్ కిల్లర్, మోర్ఫైన్ పెయిన్ కిల్లర్, నికోటిన్ యాంటీసెప్టిక్, స్కోపోలమిన్ మెడిసిన్ ఫర్ స్నేక్ బైట్. The answer correct match is morphine painkiller is the right answer. Why? Because quinine is not a painkiller. Quinine is an anti-malarial drug. Quinine is an anti-malarial drug. It prevents the malaria. Next, if you observe this nicotine antiseptic, it is not an antiseptic. It is an insecticide. It is an insecticide. It kills the insects. So it does not match the correct, because here they give an antiseptic. They must give insecticide, but they give an antiseptic is nimbin antiseptic. Neem is the antiseptic. Next, here quinine should come anti-malarial drug, but they give an painkiller. This also wrong. A, C are wrong. Next, D, scopolamine is a drug. It is a drug. It is not used medicine for snake bite. Medicine for snake bite is used as rizarpine, Rauwolfia serpentina, which is called rizarpine. Rizarpine is obtained from Rauwolfia serpentina, which is used as medicine for the snake bite. So the correct option is morphine painkiller. కింది వాటిలో సరైన జతను గుర్తించండి. క్వినైన్ నొప్పి నివారిణి, బి మార్ఫిన్ నొప్పి నివారిణి, సి నికోటిన్ యాంటీసెప్టిక్, డి స్కోపోలమిన్ పాము కాటుకు మందు. ఇక్కడ సరైన జత చూసినట్లయితే మార్ఫైన్ నొప్పి నివారిణి. ఎందుకంటే క్వినైన్ అనేది నొప్పి నివారిణి కాదు, అది జ్వరంని నివారిస్తుంది, మలేరియాని నివారిస్తుంది. క్వినైన్ అనేది నొప్పిని నివారించదు, మలేరియాని నివారిస్తుంది. నికోటిన్ అనేది ఇన్సెక్ట్స్, పురుగులను నివారిస్తుంది. ఇక్కడ యాంటీసెప్టిక్ అని ఇచ్చాడు, యాంటీసెప్టిక్ కాదు. యాంటీసెప్టిక్ మనకు వేప ఆకులు మనకు యాంటీసెప్టిక్. వేప చెట్టు నుంచి వచ్చిన ఆల్కలైడ్ అనేది మనకు యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నికోటిన్ ఇచ్చారు, నికోటిన్ యాంటీసెప్టిక్ కాదు, అది పురుగులను నివారిస్తుంది. స్కోపోలమిన్ అనేది పాము కాటుకు మందు కాదు, రిజర్పైన్ అనేది పాము కాటుకు మందు. స్కోపోలమిన్ అనేది అది ఒక డ్రగ్, అంటే అది ఒక మత్తు మందు. స్కోపోలమిన్ని మనం మత్తు మందుగా యూజ్ చేస్తాం, మత్తు మందుగా వాడతాం. కాబట్టి ఏ జత సరైనవి కావు, ఏ సిడీలు కావు. బి మార్ఫిన్ అనేది నొప్పి నివారిణి సరైన జత. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. Right kidney is slightly lower than the left kidney. Right kidney is slightly higher than the left kidney. Right kidney and left kidney both are of same height. Left kidney is slightly lower than the right kidney. Answer is right kidney is slightly lower than the left kidney. Why? Because this left kidney is slightly higher than the right kidney. Because right kidney is slightly lower than left kidney. Because there is the presence of liver. Below the right lung there is presence of liver. After that there is the presence of right kidney. That's why the right kidney is slightly lower than the left kidney. ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీ పైన మనకు ఒక లివర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందికి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ కిడ్నీ అనేది కొంచెం పైకి ఉంటుంది. దీని తెలుగులో కనుక మనం చూస్తుంది, కుడి మూత్రపిండం ఎడమ మూత్రపిండం కన్నా కొద్దిగా కిందికి ఉంటుంది. ఇది సరైన వాక్యం. ఎందుకంటే కుడి మూత్రపిండము పైన మనకు కాలేయం అనేది ఉంటుంది.
కాలేయం ఉండడం వల్ల కుడి మూత్రపిండము ఎడమ మూత్రపిండం కన్నా కొద్దిగా కిందికి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. కాలేయం ఉండడం వల్ల కుడి మూత్రపిండం అనేది కొంచెం కిందిగా ఉంటుంది, ఎడమ మూత్రపిండం అనేది కొద్దిగా ఎడమ మూత్రపిండం కన్నా కొద్దిగా కిందికి కుడి మూత్రపిండము ఉంటుంది. కాలేయం ఉండడం వల్ల కుడి మూత్రపిండం కిందికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, a man suddenly sees a snake, his heartbeat and blood pressure increases. The hormone responsible for this is A. Insulin, B. Adrenaline, C. Thyroxine, D. Somatotropin. The answer is adrenaline. Adrenaline F2 hormone or F3 hormone. Fight అంటే కొట్లాడడం, ఫ్రైట్ అంటే భయపడడం. F2 హార్మోన్, బికాస్ when we see suddenly a snake or a dog, our heartbeat increases and our blood pressure also increases because the adrenaline hormone is secreted due to the secretions of adrenaline hormone from adrenal gland. So this adrenal gland increases the heartbeat and blood pressure. This hormone is responsible for the increase of heartbeat and blood pressure. If you observe option A, insulin decreases the glucose levels in the blood. Insulin decreases the glucose levels in blood. Thyroxine is responsible for the general growth rate of our body and metabolic activity. General growth rate and metabolic activity. Growth rate of our body is responsible thyroxine hormone, which is released by thyroid gland. Next, somatotropin is the hormone which is secreted by pituitary gland. This hormone is responsible for the growth of bones. Here thyroxine is responsible for general growth of total body. This somatotropin is responsible for the growth of bones. So the answer is adrenaline. The color change observed in Diagen green solution. ఒక వ్యక్తి హఠాత్తుగా ఒక పామును చూసినప్పుడు అతని హృదయ స్పందన మరియు రక్తపీడనం అధికమవుతాయి. దీనికి కారణమైన హార్మోన్ ఏ ఇన్సులిన్, బి అడ్రినాలిన్, సి థైరాక్సిన్, డి సోమాటోట్రోపిన్. అడ్రినాలిన్ అనేది కరెక్టా? ఎందుకంటే అడ్రినాలిన్ హార్మోన్ ఎప్పుడైతే అడ్రినల్ గ్రంథి స్రవించడం జరుగుతుంది అంటే మనం హఠాత్తుగా ఏదైనా ఒక వస్తువును కానీ పామును, కుక్కను, దేనినైనా చూసినప్పుడు హఠాత్తుగా మన హృదయ స్పందన అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు చాలా భయం అవుతుంది. భయం వేసినప్పుడు మన హృదయ స్పందన పెరిగినప్పుడు మన రక్తపీడనం కూడా ఎక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే హృదయ స్పందన పెరిగితే రక్తం కూడా మన గుండె అనేది రక్తాన్ని ఎక్కువగా పీడనం చేస్తుంది, ఎక్కువగా పంపిస్తుంది. కాబట్టి మన రక్తపీడనం మరియు హృదయ స్పందన అనేది మనం ఎప్పుడైతే భయానికి లోనైతే అప్పుడు ఇవి ఎక్కువవుతాయి. ఎందుకు ఎక్కువవుతాయి అంటే మనం ఏదైనా హఠాత్తుగా చూసినప్పుడు మనకు అడ్రినలిన్ హార్మోన్ స్రవించడం వల్ల ఎక్కువవుతాయి. ఆప్షన్ ఏ ఇన్సులిన్. మనం చూసినట్లయితే ఇన్సులిన్ ఏమో చక్కెర స్థాయిలను, మన రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి ఇన్సులిన్లు, కానీ అందుకు ఇది కాదు. నెక్స్ట్ థైరాక్సిన్ అనేది మన మన శరీరం యొక్క పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. సోమాటోట్రోపిన్ అనేది ఎముకల యొక్క పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ థైరాక్సిన్ అనేది మన శరీరం యొక్క పెరుగుదలకు ఉపయోగపడితే సోమాటోట్రోపిన్ అనేది ఎముకలకు యొక్క పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ 55 క్వశ్చన్. ద కలర్ చేంజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద డయాజిన్ గ్రీన్ సొల్యూషన్ వెన్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇన్ షార్ట్ సప్లై ఇన్ anaerobic respiration experiment. A, pink to blue, blue to pink, green to pink, pink to green. If we observe this anaerobic respiration experiment, in that experiment we pour the Diagen green solution and by adding the yeast, because yeast performs anaerobic respiration. This yeast, due to the anaerobic respiration, because this yeast performs anaerobic respiration, therefore the color changes to blue to pink. ఆక్సిజన్ లభ్యత తక్కువైనప్పుడు డయాజిన్ ద్రావణం రంగులో ఇలాంటి మార్పు జరుగుతుంది. గులాబీ రంగు నుండి నీలి రంగుకు, నీలి రంగు నుండి గులాబీ రంగుకు, ఆకుపచ్చ రంగు నుండి గులాబీ రంగుకు, గులాబీ రంగు నుండి ఆకుపచ్చ రంగుకు, నీలి రంగు నుండి గులాబీ రంగుకు అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ లభ్యత తక్కువైనప్పుడు డయాజిన్ ద్రావణం రంగులో
ఎందుకంటే ఈస్ట్ అనేది అవాయు శ్వాసక్రియ జరుపుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నీలిరంగు నుంచి డయాజిన్ గ్రీన్ సొల్యూషన్ అనేది నీలిరంగు నుంచి గులాబీ రంగుకు మారుతుంది. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఇక్కడ అవాయు శ్వాసక్రియ జరుగుతుందని దాని అర్థం. నెక్స్ట్ అందుకు నీలిరంగు నుంచి గులాబీ రంగుకు మారుతుంది. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్: అబ్సెసిక్ యాసిడ్, జిబరెలిన్, సైటోకినిన్, ఇథైలిన్. P. Parthenocarpy. Q. Ripening of fruits. R. Opening of stomata. S. Closure of stomata. The correct matching is A. RQ-SP, B. SP-RQ, C. SQ-PR, D. RP-SQ. The correct option is SP-RQ. If you observe this question, A. Abscisic acid is responsible for the closure of stomata in the leaves. Gibberellins is responsible for the parthenocarpy. Next, cytokinins is responsible for the opening of stomata. Ethylene is responsible for the ripening of stomata. Abscisic acid is responsible for the closing of stomata in the leaves. Gibberellins is parthenocarpy. What is meant by parthenocarpy? The development of ovary into direct fruit. The development of ovary into the fruit direct. The development of ovary into fruit is called parthenocarpy because there is no, without fertilization the ovary develops into the fruit. Example, banana and some modern technology. Parthenocarpy is a modern biotechnology. So hormone gibberellin is responsible for parthenocarpy. Cytokinins is responsible for the opening of stomata. Ethylene is responsible for the ripening of stomata. So the answer is SPRQ. Ethylene, ripening of fruits. Fruits become to eat this ripening. క్రింది వాటిని జతపరచండి. అబ్సెసిక్ ఆమ్లం, జిబ్బరెలిన్లు, సైటోకినిన్లు, ఇథైలిన్. అనిషేక ఫలాలు పక్వానికి రావడం, పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకుంటూ పత్రరంధ్రాలు మూసుకోవుట. అబ్సెసిక్ ఆమ్లం పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, జిబ్బరెలిన్లు అనేవి అనిషేక ఫలనానికి ఉపయోగపడతాయి. సైటోకినిన్లు పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. అబ్సెసిక్ ఆమ్లమేమో పత్రరంధ్రాలు మూర్చుకోవడానికి. జిబ్బరెలిన్లు అనిషేక ఫలము. ఇథైలిన్ అనేవి ఫలాలు పక్వానికి, ఫలాలు తినడానికి, పండు కావడానికి ఇథైలిన్ అనేది అవసరమవుతుంది. ఇక్కడ అనిషేక ఫలం అంటే ప్రత్యుత్పత్తి. ఇక్కడ ఓవరీ అనేది డైరెక్ట్ పండుగా మారడం, ఫలంగా మారడాన్ని ఇక్కడ అనిషేక ఫలం అంటాము. ఆప్షన్ బి SPRకు మనకు సరైన జవాబు. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై దిస్ గ్లాండ్. ఏ అడ్రినాలిన్, బి థైరాయిడ్, సి పిట్యూటరీ, డి ప్యాంక్రియాస్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ ఏవంటే కిడ్నీస్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కిడ్నీ. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బోత్ ఆర్ కిడ్నీస్. If you observe this, answer is adrenaline. Adrenaline gland is present in the cap-like structure. Adrenaline gland is the cap-like structure which is attached to the human kidneys. Thyroid gland is not. Answer is adrenal. Adrenal gland is attached to the kidneys, a cap-like structure. Because if you observe this thyroid gland is not. It is present in our neck. Pituitary gland is present in brain. Here there is no diagram. Brain. Pancreas is present in our intestine. So that's why these three does not match. Adrenal gland is the right answer. Adrenal gland, these both are kidneys. ఈ గ్రంథిని గుర్తించండి. అడ్రినల్ గ్రంథి కిడ్నీలకు ఉంటుంది. అడ్రినల్ గ్రంథి. థైరాయిడ్ గ్రంథి అనేది మన గొంతులో ఉంటుంది. పీయూష గ్రంథి అనేది మన మానవ మెదడులో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లోమం అనేది మన మానవుని జీర్ణాశయంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మూడు అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది రైట్. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డజంట్ హ్యావ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్. ఏ హైబిస్కస్, బి పపాయ, సి బాటిల్ గార్డ్, డి కోకోనట్. ఆన్సర్ ఈస్ హైబిస్కస్.
ఈ క్రింది వాటిలో ఒకదానికి ఏకలింగ పుష్పం లేదు. మందారకు లేదు. ఆన్సర్ ఏ మందార. బొప్పాయి, సొరకాయ, కొబ్బరి వీటిలో యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏకలింగ పుష్పం ఉంటుంది, కానీ మందారాలు లేకుండా. ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్, గ్రాస్, గ్రాస్హోఫర్ అండ్ snake, the trophic level assigned to frog is producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. If you observe the question carefully, in a food chain of frog, grass, grasshopper and snake, the trophic level assigned to frog, in which trophic level the frog is present, he is asking. Option producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Option C, secondary consumer. Frog is present in the secondary consumer, because if you observe the grass is the primary consumer. Next, this grass is eaten by grasshopper, insect. This is a grass is producer. Next, grass is eaten by this grasshopper, primary consumer. Next, this primary consumer is eaten by frog is secondary consumer. This secondary consumer is eaten by snake. The snake is tertiary consumer. Tertiary consumer. Snake. Here he is asking that frog is which trophic level. So the answer is secondary consumer. Grass is grass is producer. This producer is eaten by primary consumer, which is grasshopper. This grasshopper is eaten by frog, which is a secondary consumer. This secondary consumer frog is eaten by snake. So that's why this frog is a secondary consumer. కప్ప, గడ్డి, మిడత మరియు పాము ఉన్న ఆహార గొలుసులో కప్పకు కేటాయించిన పోషక స్థాయి ఉత్పత్తిదారి, ప్రాథమిక వినియోగదారి, ద్వితీయ వినియోగదారి, తృతీయ వినియోగదారి. ఇక్కడ మనం గడ్డిని చూసినట్లయితే ఉత్పత్తిదారు. ఇది ఉత్పత్తిదారి తర్వాత ప్రాథమిక వినియోగదారి ఎవరు? మిడత ప్రాథమిక వినియోగదారు. మిడతని ఎవరు తింటారు? కప్ప ఎవరు? ద్వితీయ వినియోగదారి. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? ఆహారపు గొలుసులో కప్పకు కేటాయించిన పోషక స్థాయి ఏది? కప్పకు కేటాయించిన పోషక స్థాయి ద్వితీయ వినియోగదారు. ఈ ద్వితీయ వినియోగదారు. ఈ కప్పని ఎవరు తింటారు? పాము తింటారు. కాబట్టి ఇక్కడ కప్పని అడిగాను కాబట్టి మనం ద్వితీయ వినియోగదారి అని రైట్. ఆప్షన్ సి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్. ద స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్. ఏ ఇవల్యూషన్, బి జియాలజీ, సి పాలియంటాలజీ, డి ఫాజిల్ బయాలజీ. ఆప్షన్ సి ప్యాలియంటాలజీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. బికాస్ ప్యాలియో అంటే ఫాజిల్స్ అని అర్థం. బికాస్ ఫాజిల్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ లోగస్. లోగస్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాలియంటాలజీ. ద వర్డ్ paleo says fossils. Logi means logos, study in Latin word. So the study of fossils is called paleontology. If you observe this, evolution is the study of life is called evolution. Geology, the study of earth is called geology. Fossil biology, this is not related. So in paleontology is the right answer. శిలాజల అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. పరిణామం, భూగర్భ శాస్త్రం, ప్యాలియంటాలజీ, శిలాజ జీవశాస్త్రం. మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్యాలియంటాలజీ. లాటిన్ భాషలో పాలియో అంటే శిలాజం, లాగి అంటే చదవడం ఆర్ అధ్యయనం చేయడం. శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం ప్యాలియంటాలజీ అని అంటాము. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి రైట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ సీక్రెటెడ్ వెన్ స్టమక్ గోస్ ఎంప్టీ. ఏ గ్రెలిన్, బి లెప్టిన్, సి సెక్రెటిన్, డి బైల్ జ్యూస్. కడుపు ఖాళీ అయినప్పుడు ఇది స్రవిస్తుంది. వెన్ దిస్ ఈజ్ సీక్రెటెడ్ వెన్ అవర్ స్టమక్ గోస్ ఎంప్టీ, గ్రెలిన్ ఈజ్ సీక్రెటెడ్. బికాస్ గ్రెలిన్ which is secreted by our some intestinal cells in our stomach, this ghrelin is secreted. This hormone is secreted. When this hormone is secreted, the signals pass to the brain. This brain gives the signal. The stomach is empty, we feel hungry. These hunger pangs are created by ghrelin hormone. So the answer is ghrelin. Ghrelin is the hunger pangs, hunger signal hormone. Leptin is the hunger suppressor. Secretin is not related to this. This bile juice is not related, because bile juice is related to the digestive system. This digestion, it acts on the fat emulsification.
So the answer ghrelin is the right answer. Ghrelin is secreted by our stomach walls of our stomach cells. This ghrelin hormone is secreted when we get hungry. This we get hunger signals due to the secretion of హార్మోన్ గ్రెలిన్. కడుపు ఖాళీ అయినప్పుడు ఇది స్రవిస్తుంది. గ్రెలిన్, లెప్టిన్, సెక్రెటిన్, పైత్యరసం. గ్రెలిన్ మన కడుపు ఖాళీ అయినప్పుడు గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ అనేది స్రవించడం జరుగుతుంది. గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ స్రవించడం వల్లే మనకు ఆకలి సంకేతాలు అనేవి తెలుస్తాయి. గ్రెలిన్ స్రవించకపోతే మనకు ఆకలి సంకేతాలు అనేవి తెలియవు. లెప్టిన్ అనేది ఆకలిని చంపేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం కడుపు నిండా తిన్నాం అనిపిస్తుందో అప్పుడు మనకు లెప్టిన్ అనే హార్మోన్ అనేది స్రవించడం జరుగుతుంది. లెప్టిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ వెన్ వీ ఈట్ ద ఫుడ్ ఇన్ స్టమక్ అప్ టు అవర్ కెపాసిటీ. దిస్ లెప్టిన్ హార్మోన్ ఈజ్ సీక్రెటెడ్. పైత్యరసం అయితే మన క్రొవ్వుల ఎమిల్సీకరణానికి ఉపయోగపడుతుంది. సెక్రెటిన్ కూడా కాదు. ఆప్షన్ ఏ గ్రెలిన్ అనేది కడుపు ఖాళీ అయినప్పుడు ఇది స్రవించడం జరుగుతుంది. లెప్టిన్ అనేది మనం నిండుగా తిన్నప్పుడు లెప్టిన్ అనే హార్మోన్ అనేది స్రవించడం జరుగుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్? ఏ పెరికార్డియం is the double membrane around the heart. B pericardial fluid protects the heart from shocks. The walls of atria are relatively thicker than the ventricles. The left atrium and ventricles are smaller than the right atrium and ventricles. The correct option is the walls of atria are relatively thicker than the walls of ventricles. This is the incorrect option about the internal structure of heart, because the walls of atria are not thicker, are relatively thicker than the ventricles. Not the walls of the ventricles are thicker than the atria. So the option C is the right incorrect option about the internal structure. గుండె అంతర్నిర్మాణం గురించి ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరైనది కాదు? గుండెను ఆవరించి ఉన్న పొరలను హృదయావరణ త్వచాలు అంటారు. హృదయావరణ ద్రవము గుండెను ఆఘాతాల నుండి కాపాడుతుంది. కర్ణికల గోడలు మందంగాను, జఠరికల గోడలు పల్చగాను ఉంటాయి. ఎడమ వైపున ఉన్న కర్ణిక జఠరికల కుడివైపు వాటి కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఆప్షన్ సి కర్ణికల గోడలు మందంగాను, జఠరికల గోడలు పలుచగా ఉంటాయి. ఇది అనేది మనకు తప్పు. ఎందుకంటే కర్ణికల గోడలు మందంగా ఉండవు. కర్ణికల గోడలు పలుచగా ఉంటాయి. జఠరికల గోడలు మందంగా ఉంటాయి. కానీ అక్కడిది ఇచ్చాడు. మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఉల్టా ఇచ్చాడు. కర్ణికల గోడలు అనేవి పలుచగా ఉంటాయి. జఠరికల గోడలు మందంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ద ఎంజైమ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్. ఏ ట్రిప్సిన్, బి పెప్సిన్, సి అమైలేజ్, డి లైపేస్. ద ఆన్సర్ ఈస్ pepsin. Pepsin is not secreted by pancreatic juice. Pepsin is not secreted by pancreas because pepsin is not secreted by pancreas, so it does not related to the pancreas. Trypsin, amylase, lipase, these three are related to the pancreas. క్లోమరసంలో లేని ఎంజైమ్ ఏది? పెప్సిన్. క్లోమరసంలో లేని ఎంజైమ్ పెప్సిన్. ట్రిప్సిన్, అమైలేజ్, లైపేజ్ అనేవి క్లోమగ్రంథి నుంచి మనకు క్లోమం నుంచి విడుదలవడం అనేది జరుగుతుంది. క్లోమగ్రంథి నుంచి ఇవి స్రవించడం జరుగుతుంది. 64. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. కాక్రోచ్, 2 fish, 3 frog, 4 birds. P lungs, Q gills, R trachea, S skin and lungs. The correct matching is R, Q, S, P. First A is the right answer. If you observe this question, cockroach respires through trachea. In cockroach the respiration takes place with the help of trachea, windpipe. Next, in fish we know that in fish there is the presence of gills. There is no presence of lungs. In fish there is gills. Next, frog has three types of respirations. It performs 3 types of respiration. Through skin it is called cutaneous respiration. Lungs, pulmonary respiration.
and it also performs buccopharyngeal respiration, BP, buccopharyngeal respiration. It also performs the buccopharyngeal respiration. Birds, lungs. So the correct option is RQSP is the right answer. నెక్స్ట్ కింది వాటిలోని జతపరచండి. బొద్దింక, చేప, కప్ప, పక్షులు. పి ఊపిరితిత్తులు, క్యూ మొప్పలు, ఆర్ శ్వాసనాళం, ఎస్ చర్మం మరియు ఊపిరితిత్తులు. బొద్దింక అనేది శ్వాసనాళం ద్వారా వాటి శ్వాసక్రియ జరుపుతుంది. మరియు చేప అనేది మనకు తెలుసు, చేపలో మొప్పలు అనేవి ఉంటాయి, మొప్పల ద్వారా చేప శ్వాసక్రియను జరుపుతుంది. కప్ప అనేది చర్మం మరియు ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరుపుతుంది. పక్షులేమో ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరుపుతాయి. కప్పలో మనకు 3 రకాల శ్వాసక్రియలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి చర్మం ద్వారా, మరి ఇంకోటి ఊపిరితిత్తుల ద్వారా, ఇంకోటి బక్కోఫారింజల్ కుహరం ద్వారా జరుపుతుంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి RQSPA అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్. 1R, 2Q, 3S, 4P, RQSP. Next 65 question. Amber color of urine is due to A. urea, B. urochrome, C. bilirubin, D. biliverdin. Amber color because the urine has amber color because the presence of urochrome. It has a protein called urochrome in urine, so that's why it is amber in color. Urea, bilirubin, biliverdin, urea, these are the substances, but they are not responsible for the color of urine. Urochrome is responsible for the color of urine amber. మూత్రం లేత పసుపు రంగులో ఉండడానికి ఇది కారణం. ఏ యూరియా, బి యూరోక్రోమ్, సి బైలిరుబిన్, డి బైలివర్డిన్. యూరోక్రోమ్ ఉండడం వల్ల మూత్రం లేత పసుపు రంగులో మనకు కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 66. హ్యూమన్ డెంటల్ ఫార్ములా is 2123/2123. Here 1 represents this teeth. A. canines, B. incisors, C. molars, D. premolars. If you observe the human dental formula, 2123/2123 into 2123/2123, 2123/2123 into 2. Here 2. What is mean by 2? Here he asks 1 represents canines because canines is 1. There are canines, 4 canines because canines are 1, molars 2, incisors, molars 3, incisors, canines, premolars, canines, incisors, molars, premolars. Canines 1, incisors 2, molars 3, premolars 2. This 2 1 2 3/2123 into 2. 2 incisors, 1 canines, 3 2 premolars, 3 molars. This is the right. మానవ దంత సూత్రం 2123/2123. ఇక్కడ 1 ఈ దంతాలను సూచిస్తుంది, 1 రదనికలను సూచిస్తుంది. ఇక్కడ 1 అంటే రదనికలు. 2 1 2 3/2 1 2 3 into 2. ఇది మన మానవుని దంత సూత్రం. ఇక్కడ 2 అనేది కుంతకాలు, 1 అనేది రదనికలు, మళ్ళీ 2 అనేది అగ్రచర్వణాంకాలు, 3 అనేది దర్పణకాలు, 3 అనేది చర్వణకాలు. రదనికలు అనేవి 1, కుంతకాలు అనేవి 2, చర్వణకాలు అనేవి 3, అగ్రచర్వణాంకాలు అనేవి 2. దీని సూత్రం 2 1 2 3/2 1 2 3 into 2, మొత్తం 32. Valves that allow 67 question. Valves that allow blood to flow in one direction are present in A. arteries, B. lymphatic vessels, C. veins, D. both lymphatic vessels and
veins. Lymphatic vessels is the right answer. Lymphatic vessels allows the blood to flow in one direction. రక్తాన్ని ఒక దిశలో మాత్రమే ప్రయాణించడానికి అనుమతించే కవాటాలు ఇందులో ఉంటాయి. ధమనులు, శోషరసనాళాలు, సిరలు, శోషరసనాళాలు మరియు సిరలు రెండింట్లో. శోషరసనాళాలు మనకు రైట్ ఆన్సర్.